सत श्री अकाल, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। विधान सभा चोणां तो पहलां पंजाब दे विच अचानक धार्मिक ग्रंथां दी बेअदबी दा सिलसिला शुरू होया सी। बरगाड़ी तो ये सिलसिला शुरू हुंदा फिर पूरे पंजाब दे विच यही वरतारा दिखाई दिंदा है। पटियाला तो लैके लुधियाना अमृतसर तक धार्मिक ग्रंथां दीयां बेअदबियां होईयां। गुरबाणी की बेअदबी तो शुरू होया सिलसिला लुधियाना की सिद्धवा नहर च जाके भगवत गीता तक पहुंचया, जिथे नहर दे विचों भगवत गीता जपजी साहब के फटे हुए पन्ने मिले। मलेरकोटला दे विच जाके ग्रंथ बदले, भगवत गीता या जपजी साहब की थां कुरान शरीफ हो गया। पर यह बेअदबियां करन वाले दी मंशा नहीं बदली। ये सब करन वाला समाज नूं लड़ाउणा जां भड़काउणा जां फिर भटकाउणा चाहुंदा सी मुद्दिआं तो। साडी सियासत की यही सच्चाई है, जदों समस्यावां दा हल ना होवे तो उन्माद का टीका या ग्लूकोज जनता नूं दिता जांदा है। अजिहे मुद्दे पैदा करने की कोशिश की जाती है जो असल दे विच हुंदे ही नहीं। बड़ी दिलचस्प खेड है। लोग इन्हां दे विच उलझ जांदे ने, अपणियां बुनियादी लोड़ां नूं भुल जांदे ने, बुनियादी समस्यावां नूं भुल जांदे ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते दिनी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरैक्ट विद दिनेश दे विच पहुंचे सी, जिथे उन्होंने संपादक दिनेश शर्मा दे नाल खास गलबात दौरान कई खुलासे कीते। इंकशाफ किया कि बेअदबियां पिछली सरकार दा एक सरकारी साजिश का हिस्सा सी। अज इन्हां दावियां दी पड़ताल करांगे मुद्दे की बात च। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरैक्ट विद दिनेश एडिटर दिनेश शर्मा होरां नाल गलबात दौरान बेअदबी दीयां घटनावां नूं लैके बेबाक गल्लां कीतियां। ओह गल्लां जो पंजाब की सियासत दे विच इस वक्त फिर भुचाल खड़ा कर सकदियां ने। अब क्यों नहीं हो रहे? वाई इज इट विद स्टॉप विद अकाली दल? जी तो करवा रहे थे क्योंकि लोगों का मन डिवर्ट करना चाह रहे थे। यह दावा पंजाब की सियासत च भुचाल लियाउण दे लई काफ़ी है। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास प्रोग्राम डायरैक्ट विद दिनेश दे विच जदों गलबात कर रहे सी तां अजिहे बेबाक बोल गए जो पंजाब की सियासत गरमाउण दे लई काफ़ी ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के संपादक दिनेश शर्मा दे नाल गलबात दौरान दावा करते हैं कि पिछले समय दौरान होईयां धार्मिक ग्रंथां दीयां बेअदबियां दे पिछे सरकारी हत्थ सी। जनता का ध्यान अपनियां नाकामियां तो हटाउण दे लई बेअदबियां सरकारी साजिश का हिस्सा बनाईयां गईयां। कैप्टन दावा करते हैं कि उन्हां दी सरकार ने बेअदबी दीयां घटनावां नूं ठल पाई है। Not only गुस्सा from the angle of bad management, but also गुस्सा from the जो ये हुए हैं अपने फर्जी मामले, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और दूसरे अपने गीता की बेअदबी, कुरान शरीफ की बेअदबी, ये सब अब क्यों नहीं हो रहे? वाई इज इट विद स्टॉप विद अकाली दल? जी तो करवा रहे थे क्योंकि लोगों का मन डिवर्ट करना चाह रहे थे फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और वो हुआ नहीं। अभी भी हमने जो पकड़ लिया सब हमने, जो ये लोग थे जिन्होंने करवाया, हमारे आरएसएस के वो ब्रिगेडियर गनेजा को मार दिया, बाकी जो मार दिए थे लोग सब हमने पकड़ लिया। जी हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इन्हां दावियां नूं अकाली दल सिरे तो खारिज करदा है। अकाली दल मुताबक मौजूदा पंजाब सरकार बेअदबी दीयां घटनावां ते उन्हां दी जांच नूं लैके गंभीर दिखाई नहीं दे रही। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, नो डाउट कि असी पहला भी कहते सी कि जी घटनावां करने वाले जोड़े व्यक्ति है वो उन्होंने सोच जी आतंकवाद खिलाफ जिन्हों को किते इन ऐसी चीज़ों तो दूर रेंदे ने, उन्होंने सोच इस तरह की हो सकती है। पर उस वेले कांग्रेस ने जिस तरह का प्रचार किया पर सत्ता आउंदे ही वो सारी चीज़ तो दूर हो गए। उधर आम आदमी पार्टी इस गल का इल्जाम लगाउंदी है कि बेअदबी दीयां घटनावां पिछे सरकारी साजिश सी, पर विरोधी ते रागू सुखपाल सिंह खैरा बेअदबी दीयां घटनावां रुकण पिछे पंजाब सरकार की उपलब्धि के दावे नूं नकार रहे ने।
देखो वो तो ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਰੈਸ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ, ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੇਸ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੁੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਲਵੀਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ 2 ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਵੀਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਧਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ
ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਝਾਂ? ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ नहीं वो ठीक है सारिया चीज़ा। मैं सिर्फ ये जानना चाहना है कि मैं भी सिर्फ यही जानना चाहना कि आम आदमी पार्टी का अधिकारक बयान समझिया जाए जाए तुहाडा निजी बयान है। इस वेले मेरे ख्याल मैं रिप्रेजेंट मैं इस वेले आम आदमी पार्टी नूं ही रिप्रेजेंट कर रहा हाँ तो ठीक है। तुसी जोरा सिंह कमीशन दी जिहड़ियां फाइंडिंग सी उहदे नाल इत्तेफाक रखते हो, पर आम आदमी पार्टी तुहानूं याद होना चाहिए सर, आम आदमी पार्टी कई बारी कई मंचां तो यह गल कह चुकी है कि जस्टिस जोरा सिंह कमीशन नूं सिरे तो खारिज कीता है तुसीं हुण तक। मेरी नहीं अज तुसीं यह गल कह रहे हो पर तुसीं सिरे तो खारिज कीता है हुण तक। नहीं मैं यही कह रहा कि रिकमेंडेशंस मैं पढ़ियां ने उन्हां दियां। नहीं रिकमेंडेशंस दी गल अलग है, मैं वही पॉलिटिक्स दी गल कर रहा मैं सिर्फ कि तुसी सिरे तो खारिज कीता है तुहाडी पार्टी दे वल्लों हुण तक सिरे तो खारिज कीता गया जस्टिस। मैं सिर्फ यही कह रहा अज तुसी कह रहे हो अज जे आम आदमी पार्टी जोरा सिंह कमीशन नूं सही मनदी है तां फिर वो पुराना गलत सी जां इस वक्त तुसी गलत कह रहे हो, ये तुसी फैसला कर लियो। खैर अगे वधदे गुरनाम सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब मैं गुरमीत जी मैं ये नहीं कहा कि वो ठीक है, मैं कहा कि उन्होंने अगे लेके जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं बात चाह रहा तुहाडे कोल। सिद्धू साहब ये जिन्नियां भी बेअदबी दीयां घटनावां होईयां यूनाइटेड अकाली दल दे वल्लों तुसी रिप्रेजेंट कर रहे जी, मैं तुहाडे तो थोड़ा समझना चाहूँगा ये सियासी पार्टियां दे वल्लों लाहे दे लई इस्तेमाल किया गया है, कांग्रेस दे वल्लों जो हुण किया जा रहा है कि सरकारी साजिश का हिस्सा सी, तुसी किन्ना समझदे हो सरकारी साजिश का हिस्सा सी? अजे तक सारा डंग टपाऊ है जी। बड़े दुख ना कहना कहता है श्री गुरु ग्रंथ साहब जगत गुरु है, सारे धर्मां दे विचों दे किसी दे खिलाफ नहीं है। एक वो परमेश्वर वल्लों दिती आवाज़ है जिस नाल सानू सिख धर्म का बहुत सुकून मिलता है। पर जो कुछ हुण तक सरकारां ने कीता है, पहली सरकार भी इस तरह ही करती रही, बल्कि रोज़ प्रगट करदियां जाप करदियां गोलियां चला के शहीद किया गया सिख कौम नूं अकाली दल सरकार ने जिहड़ी पंथक सरकार है। पर उदों अमरिंदर सिंह कहंदे सी कि इहदियां पैड़ां बादल दे घर नूं जांदियां, पर हुण ओह पैड़ां कित्थे मिस हो गईयां। मैं एक बेनती करनी चाहना है कि बरगाड़ी जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब दा इस तरह होया उदों चिट्ठियां लिख के लाइयां गईयां कि सिखां दा गुरु असीं चोरी कीता है, जे थोड़े ताकत है तां साथों रिकवर करो। ये खुला चैलेंज सी। हुण झूठे सौदे वाले दोवें अंदर है, उन्हां तो इनकुआरी की सिख कौम नूं पूरा 100% शक है भी सारी इन्हां दी मिली भगत सी। बादल कियां दी शरारत दे नाल झूठे सौदे वाले ने सारा कार्रवाइयां कीतियां सी, पर हुण दोवें अंदर है। सरकार उन्हां तो पुछगिछ कर सकदी है पर नहीं करदी, क्योंकि वोटां दे राज विच गुरु नूं दरकारिया इन्हां ने। मैं बेनती करना चाहना दोवां नूं कि गुरु ग्रंथ साहब कोई आम नहीं है, इहदी सज़ा मिलूगी। जे अगे भी किसी ने धक्का किया है, हरमंदर साहब ने किया, उसका रिजल्ट आया है। जे गुरु ग्रंथ साहब ने इस तरह होगा तो रिजल्ट आऊगा। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहना कि इंसाफ दिता जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने जो कुछ होया है वो बर्दाश्त तो बाहर है। इसलिए जिन्नी छेती हो सके ये इनकुआरी करके इंसाफ सिखां नूं दिता जाए। ठीक है। दो जिहड़े अंदर ने हुण झूठे सौदे वाले उन्हां तो जरूर पुछगुछ की जाए, उन्हां तो कोई ना कोई गल निकलूगी। ठीक है। अमरिंदर सिंह जी जे इन्हां ने बादल किया ने नहीं की तो हुण ये करके दिखाउण। ठीक है। अमरिंदर सिंह जी तुहानूं की लगदा है सर ये सियासी पार्टियां दे वल्लों हमेशा धर्म नूं इस्तेमाल किया गया? मैं तां सियासी पार्टियां दे वल्लों हमेशा धर्म दा इस्तेमाल किया गया अपने सियासी लाहे दे। हाँ जो कैप्टन साहब ने जो बिल्कुल उहदे लई मैं सहमत हां उहदे नाल। पहला तो मैं सब तो पहला बधाई देना चाहांगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, जिन्हां ने घट्टो घट्ट ये तां मन्निया कि सरकार जिहड़ी है साजिशां करदी है ते सारे हथकंडे वरतदी है। मैं उन्हां नूं ये कहना चाहांगा कि पंजाब ने जो संताप भोगिया, खालड़ा साहब ने 3000 बेदोशे अनआइडेंटिफाइड मुंडियां दियां लाशां दा मसला चुक्या, उन्हां नूं भी मारिया गया। वो भी जिहड़ा इल्जाम है कि सरकारी साजिश का हिस्सा है वो अज उन्होंने प्रूव करता है कि भी सरकार ने साजिशां रचियां।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ